ਜਦੋਂ ਤਾਂ मैं 2 साल ਦਾ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता मेरिया भैन ते मां। आ मैं फोटो दिखा रही हूँ तुहानू, 2 साल का लगता तुहानू? मेरा जो दा विआह होया सिद्धू साहब कल्ला मुंडा है अपने बाप दा, ते मैनू उन्हां दी मदर छड्ड के जा चुके सी ते उन्हां दी डेथ भी हो गई सीगी। सो इन्ने जड़ा बयान दिता है, मेरी मां इहदे कोल गई लुधियाने तो, इन्हू पुछन भी शहरी आ की है, तू झूठ क्यों बोल रहा है? ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਲੈ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਜੀਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਜੀ? ਉਹ ਭੈਣ ਕਿਤੋਂ ਹਵਾ ਚੋਂ ਆ ਗਈ, ਭੈਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ मेरी भैन उस तो 16 साल वड्डी सी, जिहदी डेथ हो गई 13 दे विच। जदों मेरी भैन मरी ओदियां अखां पूरियां काम नहीं सी करदियां, बीमार सी। वो अपनी कुड़ी कोल हुशियारपुर रहिंदी सी, वो विडो सी, वो मीडियोकर सीगी। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜੀਨ ਜੋਗੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕੁੜੀ ਖੋ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ, ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਣ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, मैं प्रेस दे विच बहुत बिलीव करती हाँ क्योंकि मैं उस कंट्री च रहनी हाँ जिथे प्रेस की बहुत पावर है और प्रेस दुनिया के अगे जनता के सामने सच्चाई लिया। हमेशा मैं इन्हू बिलीव करती हाँ, इसलिए मैं तुहाडे लोगों को आई हाँ। मैं बड़ी कोशिश की, मैं 20 मैं इत्थे 13 जनवरी नूं आई सी। मैं 20 जनवरी इहदे कोल अमृतसर गई, मैनू पता लगा किसी तो भी उत्थे है क्योंकि मैनू इन्हें ब्लॉक किया होया। मैनू मेरे कोई टैलीफोन का जवाब नहीं, कुछ नहीं, व्हाट्सएप कुछ नहीं। मैनू पता लगा, मैं उत्थे गई भी मैं इहदे नाल गल करके मैं इहदे नाल गल करा, शहरी की कर रहे बेटा, थोड़ी अकलमंदी करिए आप अपना।
मैं अपना चक्का ना चक्का, मैं अपना ढिड ना नंगा करा, पर इन्हें मैनू अंदर नहीं बढ़न दिता। मैनू घर दे गेट तो अंदर नहीं मैं जा सकी। मैनू कह दिता गया भी तुसी अंदर नहीं जा सकते। मैं उत्थों वापस आ गई। तो हुण मेरे को कोई चॉइस नहीं था, मैं थोड़े लोगों को लाई है। तुहानू मैटीरियल आथे पिया मेरे को, जिहदे करके मैं आई। तुसी सारे लै सकते हो, मैं दिता होया उन्होंने, बाद तुसी सारे लै सकते हो। 1980 से मेरे फादर की डेथ हुई 1986 विच, ते इन्हें मेरी मदर नू उस तो बाद भोग तो बाद इन्हें क्लीयर करता भी तेरा इत्थे कख नहीं है, तेरा इत्थे कख नहीं है। जिहड़ा घर उन्हें अपने ते उहदे घर वाले ने अपने खून पसीने नाल कमाया सी। मेरे माँ प्यो अमीर नहीं सी, शुरू तो बड़ी जद्दोजहद देखी है असी, देखी अपनी माँ नू नौकरी करदे, ते उहदे साइकिल पिछे मैं ते मेरी भैन एक लत्त इधर करके बहंदियां हुंदियां सी। अगे उहदे टोकरी हुंदी सी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। इन्हें 1987 विच बयान दिता इंडिया टुडे नू भी मेरे माँ प्यो की जुडिशियल सैपरेशन हुई सी जदों तो मैं 2 साल का। मैनूं नहीं पता मेरिया भैणां ते माँ, आ मैं फोटो दिखा रही हूं तुहानूं, ये 2 साल का लगता तुहानूं? तुसीं दस दो ये असीं भैणां, असी 2 भैन, मेरा प्यो आ मैं आ मेरी भैन इधर, आ मेरे फादर, आ शहरी है, आ जिहड़ा पिछे सरदार बंदा है मेरे ताया जी दा मुंडा जिहदे विआह ते फोटो लिती गई है, अमरजीत सिंह सिद्धू, ये 2 साल का है। हो सकता है मेरी अखां नूं भुलेखा पैंदा हो। तुसीं बाद विच इहदी जिन्नी मर्जी फोटो ले लियो, मैं इत्थे रख जू, मैं इत्थे फोटो रख जानी है, तुसीं ले लियो इहदी फोटो सारे जाने जिद्दां भी ले। सो इन्हें जड़ा बयान दिता है, मेरी माँ इहदे कोल गई लुधियाने तो, इनू पुछन भी शहरी आ की है, तू झूठ क्यों बोल रहा है? ये कहना मैं नहीं कहा मम्मी, ये किसी होर ने कहा। वो कहते फिर तू उदों क्यों नहीं कहा जब तू कोल सी भी ये झूठ है, तू चुप क्यों रहा? वो बीमार सी जनानी, उन्होंने डायबिटीज सी, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਤੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। माफ करियो,
ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਵਾਰਸ ਬਣਾਤਾ। किस काम ਲਈ? पैसे पिछे, पैसे पिछे। ओ पैसे ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾ ਲੈ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਵਰਗਾ ਜੀਣ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ गल कहनी, पर इन्हें मैनू मजबूर करता। अब मेरे WhatsApp पे कई मैसेज है जिहड़े मैनू भेजे टाइम तो टाइम भी शहरी तू जो कर रहा बहुत गलत कर रहा है, बेटा मेरे नाल बैठ के गल कर ले। इन्हें नहीं मैनू कोई जवाब दिता, इन्हें मैनू सगों ब्लॉक करता। मेरे को सारे जो तुम स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे मैं तुम्हें सारे भेज सकती हूँ, जो मैंने लिखा। मैनू ये कभी कोई जवाब नहीं आया। जो मेरी भैन की डेथ हुई, मेरी भांजी ने मैनू दसिया, मेरी भांजी कली सी, मैं उन्होंने अमरीका लै गई क्योंकि वह इत्थे कख भी नहीं सी, वह बच्चा स्पैशल नीड सी। वो हुण अमरीका अपनी नौकरी करती है। इन्हें नहीं उन्होंने पूछा कभी भी। उन्हें मैनू दसिया मासी मम्मी कहती सी बड़े मम्मा, मेरी मम्मी नू बड़े मम्मा कहते सी अपनी नानी नू, भी बड़े मम्मा दी जिद्दां डेथ हुई है मेरी मम्मी वो लभ रही सी मैनू मिल जे कितों इंडिया टुडे तो, ते मैनू पूछा। मैं क्या अच्छा बेटा। उस तो बाद मैं सोचा मां का दुख हमेशा पुत ठीक करते हैं, बस कहने भी पुत जड़ा अपने मां प्यो की इज्जत रखते हैं, इन्हें नहीं रखी। जेड़ी मां ने अपनी जान ते खेल के इनू जन्म दिता, जिवें दसदा भी उन्होंने प्लेसेंटा प्रीवियस ही मेरी मां नू, वो हस्पताल पई रही 4 महीने भी ए बच जे। इन्हें उन्होंने की दिता? नमोशी, बेइज्जती ते अल्टीमेटली ओदी मौत। ये ओदे पुत्त ने उन्होंने दिता जिन्होंने असी रब तो दुआवां करके लिता सी, दोनों भैनां ने, मां ने, प्यो ने। सानू एक भरा दे दे, असी रखड़ी बन सकीए, सानू एक पुत्त दे दे। ये उस पुत्त ने उन्होंने दिता ते सानू दिता। कदी इस तो पैसा तो नहीं किसी ने मंगे, उन्हें पूछो। और मेरी भांजी ने जब मैनू कहा, मैं फिर आर्टिकल लभना शुरू किया भी मैनू कितों मिले, क्योंकि मैं प्रूफ लियाना चाहती सी तुहाडे सब दे सामने। मैं शहरी नहीं हाँ जिहड़ा जो मूँह चाहे बोली जावा, मैं वो नहीं हाँ। मैं हर चीज़ का सबूत है मेरे को, जो कुछ मैं कह रही मैं वही नहीं बोलना। वो मैनू आर्टिकल बहुत देर बाद जाके लभा, उसकी कॉपी है, वो भी तुहानू सब नू मिल जाएगी जो इन्हें कहा। जो वो आर्टिकल मेरे को आया, मैं फिर इन WhatsApp पे मैसेज भेजा, शहरी तो बहुत क्रूअल है, जो कोई तो अपनी फैमिली नाल कर रहा, कभी तो सोचा तो की कर रहे हैं? इसका कोई जवाब नहीं। सो मेरे को फिर मैं जो मिलन गई 20 जनवरी ने इन्हें दरवाजे नहीं खोले। हुण मैनू नहीं समझ आती मेरे को होर की रस्ता है भी मैं अपनी मां दे लई ओहदे नाम ते जिहड़ा इन्हें धब्बा लाया मैं वो किद्दां क्लीयर करा। मेरे को एक सिर्फ प्रेस तुसी लोग हो जिहड़ी मेरी मदद कर सकदे हो।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਲੈਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਟ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਫਲਾਣੇ ਲਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੋ, ਮੰਗੋ ਉਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆਓ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਏ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦਾ ਪਰਸੋਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਰ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ। ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਜੈਮ ਦੀਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੈਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਫੁਲ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਜੀਣ ਜੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਤਾਂ ਡੈਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਡੈਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਲੱਭਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਏ।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, बड़े सालों तो ये चल रहा है। मैं नहीं बोली भी शायद उन्हें अकल आ जाए, नाले मेरे को प्रूफ होना चाहिए। मैं बिना प्रूफ तो नहीं कुछ कहना चाहती। मैं पोलिटिकल बंदा नहीं है, मैं तो पहला कहा मेरा किसी पोलिटिकल पार्टी नाल कोई कंसर्न नहीं है। ये मेरा फैमिली मैटर है। मैनू ओहदे लई हेल्प चाहिए है भी जो कुछ इन्हें अपनी मां लई झूठ बोलिया मैनू ओहदा प्रूफ दवे। स्टेटमेंट एक्चुअली दस दो, एक्चुअली क्लियर नहीं हो पा रहा मांग की मैनू प्रूफ दवे। इन्हें लिखे इन्हें कहा मेरे मां प्यो की जुडिशियल सैपरेशन हुई है जदों मैं 2 साल का सी। मेरिया मावां भैनां नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आ फोटो मैं तुहानू दिखाई है 2 साल का ये देख। उस करके मेरी मां कचहरी च गई सी भी तू क्यों झूठ बोल रहे हैं। और मैं सोचदी इन्हें सिर्फ पैसे पीछे बयान दिता सी भी मेरी मां जिहड़ी है उन्होंने मैं जदाद चो कढ़ दो, और इन्हें नहीं दिता। इन्हें जदाद चो कढ़िया उन्हें मंगिया नहीं, असी नहीं मंगिया। सो मैं तो दसदा सारा भी उन्हें मैं अपनी मां नूं सड़क ते पैदल लेके गई हाँ बस विच, जबकि इन्हें ना करती। होर मैनूं नहीं समझ आती मैं की करा। ਜਦੋਂ इतने साल पहले ही उन्होंने सेपरेशन कर दिता ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? मामला तो बहुत पुराना है। हाँ जी, सेपरेशन भी वो बहुत पुरानी होगी। होई नहीं। तुसी गल समझ लो दी कोशिश करो। मैं जो कह रही हाँ मैनू प्रूफ दवे सैपरेशन दा जेड़ा इन्ने के है। झूठ बोलिया अपनी मां नू जदाद तो बेदखल अपनी भैनां नू करन लई। मैं वो प्रूफ मंग रही हाँ, दवे मैनू प्रूफ जेड़ा मेरी मां मंगदी सी जिहदे लई उन्हें केस कीता। ये दवे प्रूफ क्यों नहीं गया उहदे नाल। मैनू प्रूफ लै दो प्लीज रब जे मेरी मां की इज्जत जिहदे लई उन्हें अपनी जान देती। मैं सिर्फ ओहदा नबेड़ा चाहनी हाँ, मैनू कख नहीं। सिद्धू साहब ने क्या ये बयान पहली बार दिता है? बेटा मेरी गल सुनो, मेरी गल मैं जो मैनू नॉलेज है मैं तुहानू दसदा। ये हुण तुसी प्रैस वाले तुहाडे कोल बहुत पावर है। ये हुण तुसी देख लो पहला दिता बाद च दिता किन्ने दिते। मैनू जिहड़ी चीज़ मैं तुहानू वो दसनी है जिहड़ी मैनू पता। मैं शहरी नहीं हाँ जड़ा एवें झूठ बोली जाऊँ। नहीं ये सवाल इसलिए पूछा गया जी मेरा ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਲੈ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਕਿਤੋਂ ਹਵਾ ਚੋਂ ਆ ਗਈ, ਭੈਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ
ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਮੈਡਮ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਈਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜੀ ਨਾ ਦਈਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਦਈਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं पैंदा। जिन्नियां मर्जी आ जान, पर वैसे गलत प्रथा है क्योंकि हौली हौली फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ